नमस्ते बच्चों, आई होप ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम हमारे नया पाठ 6 अपनी कमाई पढ़ेंगे। इस पाठ में मेहनत के मूल्य के बारे में बताते हैं, हमें समझाते हैं। इस पाठ में कहते हैं हम मेहनत करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना मेहनत से प्राप्त की वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मेहनत से प्राप्त की वस्तु को दौड़ा ही धन या वस्तु को हमारे जीवन में अमूल्य है, बड़ा मूल्य भी होता है। इसके बारे में समझाते हुए एक कहानी है, एक शिक्षाप्रद कहानी है। यह इस पाठ में एक धनिक आदमी है। वह समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन उसको एक बेटा है, वह बहुत आलसी था। उसको मेहनत करने के लिए कोई चाह नहीं। इस पाठ में अपनी कमाई में एक धनी आदमी वह बूढ़ा बने तो इसका सभी धन अपने बेटे को सौंपना चाहता था, लेकिन बेटे को ना तो मेहनत करने का आदत नहीं था, बड़ा आलसी लड़का था। इसलिए ये आदमी बहुत दुख में है। इसके बारे में इसी से शुरू होने कहानी में अंत क्या है इसके बारे में बताते हैं। इस कहानी में देखिए बच्चों, पाठ ध्यान से सुनिए। किसी शहर में अपनी कमाई, पाठ अपनी कमाई शिक्षाप्रद कहानी। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका बेटा उसका काम संभाल ले, लेकिन उसका बेटा आलसी था। मेहनत करने की ना तो उसे आदत थी और ना ही उसकी इच्छा। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह अमीर आदमी ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का सीधे अपनी मां के पास गया और रोने लगा। मां ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो वो बेचैन हो गए। उसने अपनी संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तुरंत उसे कुएं में फेंक दिया। पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से लड़के को अशर्फी देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी मां के पास गया, लेकिन उसकी मां ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने 1 रुपया भाई को दे दिया। बच्चों, इस पाठ में एक धनी आदमी और उसका बेटा आलसी, एक आलसी बेटे के बारे में बताते हैं। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। अमीर अर्थ क्या है? अमीर मतलब रिच, धनी आदमी। अमीर ऑपोजिट गरीब, पुअर। यस, अमीर आदमी रहता था।
उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था. उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था. समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था. ഒരുപാട് ധനവ്യാപാരം നടത്തി ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിച്ചു. വളരെ സമ്പന്നനാണ്, ധനികനാണ്. ലേക്കിൻ അബ് വഹ് ബൂഢാ ഹോ ചുക്കാ താ. ബൂഢ ഓൾഡ് മെൻ, എന്താണ്, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമായി. और चाहता था कि बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वह चाहता था कि क्या है, उसका बेटा उसका काम संभाल ले. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലികളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കണം. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. അതായത് താൻ സമ്പാദിച്ചതൊക്കെ തന്റെ മകൻ നോക്കി നടത്തണം എന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചു? ധനി ആദ്മി. ലേക്കിൻ उसका बेटा कैसा है? उसका बेटा आलसी था. आलसी लेसी, मडियनाയിരുന്നു. मेहनत करने की ना तो से आदत थी और ना ही उसकी इच्छा. उसके मन में मेहनत करने की आदत ना, आदत हैबिट, और ना चाह, ना आदत और ना चाह. അവന്റെ മനസ്സില് മെഹനത്ത്, പരിശ്രമിക്കണം, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹമോ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു ആര്? അച്ഛൻ. ലേക്കിൻ बेटे के मन में ऐसी तरह कोई चाह नहीं था. मेहनत करने की ना तो उसे आदत थी, आदत हैबिट, ना ही उसकी इच्छा. पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता. पिता के समझाने का, पिताजी ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था. असर, इन्फ्ലുവൻസ് എന്താണ്? എത്ര അവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടും അവൻ അത് ഒന്നും വകവെച്ചില്ല. അദ്ദേഹം എത്ര പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടും അവന് അതിന് ഒരു വിലയും ഉണ്ടായില്ല. पिताजी बहुत दुख में पड़ गए. एक दिन अमीर आदमी ने अपने बेटे को सुधारने की तरकीब सोचा. എന്താണ്? अपने बेटे को सुधारने के लिए, തന്റെ മകനെ നന്നാക്കി എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ താൻ സമ്പാദിച്ചതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും എന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം ഒരു ഐഡിയ ആലോചിച്ചു. एक दिन सुबह सुबह अमीर आदमी ने अपने बेटे को पास बुलाया. एक दिन सवेरे अमीर आदमी ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, जाकर कुछ कमा लाओ. कमाना मीन्स टू earn. कमाना मतलब earn, സമ്പാദിക്കുക. जाकर कुछ कमा कर आओ, പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക. നീ പരിശ്രമിച്ച് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ച് തിരിച്ചു വരിക. നീ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുബഹ് അതിരാവിലെ अमीर आदमी ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, जाकर कुछ कमा लाओ. പോയി എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा. നീ പോയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം തരില്ല. लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया. पिताजी ने क्या कहा अपने बेटे को? जाकर कुछ कमा लाओ, अदह नहीं तो रात को खाना मिलेगा, रात को खाना नहीं मिलेगा. പോയി സ്വന്തമായിട്ട് പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണമില്ല.
लड़का ने क्या किया? लड़का सीधे अपनी मां के पास गया. മടിയനായ മകൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഓടി നമ്മളോട് എന്താണ് പപ്പ എന്തെങ്കിലും ജോലി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്? നമ്മള് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകൂലേ, അമ്മ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ലഡ്കാ സീധെ അപ്നി മാം കെ പാസ് ഗയാ. നേരെ സീധെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി, അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അവർ റോനെ ലഗ, അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി കരയാൻ തുടങ്ങി. माम ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो वह बेचैन हो गई. എന്താണ്? माम ने बेटे की आंखों में आंसू देखे तो और मुख पर चिंता देखी तो, അവന്റെ മുഖം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, അവന്റെ കണ്ണിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് വഹ रोने लगी थी, इसलिए वह बेचैन हो गई. माम को अपने बेटे पर दया आई. മകന്റെ വിഷമം കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നി? എന്താ അവനോട് ദയ തോന്നി. മാം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? पिताजी ने कहा जाकर कुछ कमा लाओ वरना रात को खाना नहीं मिलेगा. इसके बारे में माम से कहा. यह सुनकर माम जी को बहुत दया आई. माम जी ने क्या किया? माम जी उसने अपना संदूक खोला और एक अशरफी निकाल कर बेटे को दे दी. माम जी ने क्या किया? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അമ്മമാര് എന്താണ് ശരിയായ രീതിയിലാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. നോക്കിക്കേ, അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കേട്ട് കരഞ്ഞ മകനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു? ഉസ്നെ അപ്പന സന്തൂക്ക് ഖോല. സന്തൂക്ക് एक സ്മോൾ ബോക്സ്, ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് എന്താണ് അമ്മയുടെ എന്താണ് പണമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന പെട്ടി, ചെറിയ പെട്ടി എടുത്തിട്ട് एक अशरफी निकाल कर बेटे को दे दी. उसमें से एक अशरफी गोल्ड कोइन, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ എടുത്ത് മകന് उसके हाथ में रख दी, അവന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. रात को पिता ने बेटे से पूछा. इस रात आई, पिता ने अपने बेटे से सवेरे क्या कहा? जाकर कुछ कमा लाओ वरना भोजन नहीं मिलेगा. इसलिए रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? എന്താണ് നീ ഇന്ന് സമ്പാദിച്ചത്? ഇന്ന് നീ നിന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് എന്താണ് നേടിയത്? लड़के ने जेब से अशरफी निकालकर पिता के सामने रख दी. लड़के ने പോക്കറ്റ്, തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും അഷർഫി നിക്കാൽക്കർ, ആ ഗോൾഡ് കോയിൻ എടുക്കുക പിതാക്കെ സാമനെ രഖ് ദി, പിതാജിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. പിതാനെ കഹാ ഇസേ കുവേ മേ ഫേങ്ക് ദോ. പിതാനെ കഹാ ഇസേ കുവേ മേ ഫേങ്ക് ദോ. വെൽ, ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫേങ്ക്ന, ത്രോ, ആ കിണറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയും. ലഡ്കേനെ തുരന്ത് ഉസേ കുവേ മേ ഫേങ്ക് ദിയ. എന്താണ്? നിസ്സാരം. പിതാ ലഡ്കെ എന്ത് ചെയ്തു? തുരന്ത്, സഡൻലി വഹ് അഷർഫി കുവേ മേ ഫേങ്ക് ദിയ, കിണറ്റിലേക്ക് ടീറം കൊടുത്തു. പിതാ സബ് കുച്ച് സമझ गया. पिता सब कुछ समझ गया. पिताजी को क्या समझा, इसके बारे में हम आगे देखें. ओके, यस. अमीर आदमी अपने बेटे को क्या सिखाना चाहता था? यह अमीर आदमी अपने बेटे को क्या सिखाना चाहता था? ഈ ധനികനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ മകനെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? क्या सिखाना चाहता था? बताइए. मेहनत का महत्व, ठीक है ना? मेहनत के बारे में समझाना चाहता है. അല്ലേ? പരിശ്രമത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കേണ്ടത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് പിതാജി ആഗ്രഹിച്ചത്. ഓക്കെ, പിതാ സബ് കുച്ച് സമझ.
दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से लड़के को अशरफी देने से मना कर दिया। पिताजी को सब कुछ समझ गया। क्या है ये अशरफी उसके बेटे को कहाँ से मिली, इसके बारे में पिताजी को समझ गया। इसलिए पिताजी ने अपनी पत्नी को अशरफी देने से मना कर दिया। പിതാജിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ ഇത് പരിശ്രമത്തിലൂടെ നേടിയതല്ല, അമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്തു? ലഡ്കെ കോ അശർഫി ദേനെ സേ മനാ കർ ദിയാ, പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്തു, തടഞ്ഞു. ഓക്കെ. उसके बाद उसने फिर लड़के को दूसरे सवेरे पिताजी ने अपने बेटे को फिर बुलाया और कहा. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗില് പിതാജി മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ജാവോ കുച്ച് കമാലാവോ, പോയി പണം സമ്പാദിച്ചു വരാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. നഹി തോ രാത് കോ ഖാന നഹി മിലേഗാ, ധൻ ना कमाए तो रात को खाना नहीं मिलेगा. लड़का फिर अपनी मां के पास गया. लड़का फिर अपनी मां के पास गया. വീണ്ടും അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി. लेकिन उसकी मां ने उसे पैसे नहीं दिए. पिताजी ने मना कर दिया है. क्या है? लड़के को पैसा नहीं देगा. यस, इसलिए मां ने उसे पैसे नहीं दिए. अम्मा पैसा കൊടുത്തില്ല. उसने क्या किया? लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा. बहन തന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. ബഹനെ 1 രൂപയ ഭായി കോ ദേ ദിയ. ബ്രദർ സഹോദരന്റെ സങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ 1 രൂപ എടുത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. रात को पिता ने लड़के से पूछा, फिर भी पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया. वह 1 रुपये निकालकर पिता के सामने रख दिया. पिताजी ने मुंह വെച്ചു. पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो. फिर भी पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो. ഇത് കിണറ്റിലെറിയാൻ പറഞ്ഞു. ലഡ്കെ ने फिर उसे कुएं में जल्दी से फेंक दिया. എന്താണ് ജൽദി സെ? വളരെ കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ഈ കോയിൻ കിണറ്റിലേക്ക് ഒരു 1 രൂപ കിണറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया. पिताजी को समझ गया. पिताजी को क्या समझ गया? आगे देखेंगे अगले क्लास में. यस, यह पार्ट पेज नंबर 36 और 37. read 3 times. listen. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിക്കണം. നിങ്ങൾ പോയം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിച്ച് ഹാർട്ട് ചെയ്തും റീഡ് ചെയ്തും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേരൊക്കെ മിസ്സിന് അയച്ചു തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പോയം വായിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനതൊക്കെ തിരിച്ചു വിട്ട് വീണ്ടും വായിപ്പിച്ചു, ഹാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിക്കണം. ഇനി മിസ് സമയം പോലെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ വിളിച്ച് ഞാൻ റെഡി ചെയ്യിക്കുമ്പോഴേ എത്ര മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ എംബോസിഷൻ എഴുതി എനിക്ക് ഞാൻ അയപ്പിക്കും. ഓക്കെ, വാട്സപ്പിലേക്ക് ഞാൻ അയപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ശ്രദ്ധയോടെ ലെസൺ വായിക്കുക. ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ മീനിങ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ അയക്കും. അത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഡേറ്റ് ഇട്ട് എഴുതി വെക്കുക. എല്ലാവരും ഇന്ന് തരുന്ന നോട്ട് ഇന്ന് തന്നെ എഴുതണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും ഇന്ന് തന്ന നോട്ട് ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരാഴ്ച മിസ് തരുന്ന ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും മീനിങ്സും
ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആവും. അതുകൊണ്ട് ആരും പഠിക്കാതിരിക്കരുത്. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓരോ ആൻസേഴ്സും മീനിങ്സും നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക. ഞാൻ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പേജ് അയച്ചു തരാൻ പറയും. അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ച മുഴുവൻ നോട്ട്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, റീഡ് ലെസൺ 3 times. Thank you.